ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ನೀಲಕಂಠನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುರು ಸಮಾನರಾದಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಮಾಂಗಾಡ್ ಸರ್, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರು. ಶ್ರೀಯುತ ಬಳ್ಳಪ್ಪದವ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಯೋಗಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂಜಾರ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಬಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೂ, ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. എൻ്റെ മദർ ടങ് മലയാളമാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും കന്നഡയാണ്. എൻ്റെ മദർ ടങ് മലയാളം ആയാലും എനിക്ക് മൈക്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയേണ്ട ശേഷി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ കന്നഡത്തിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാം, തുളുവിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ತುಳುವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾದರ್ ಮಾಂಗಾಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಾವು BEd ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕಲಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆದರೂ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಲಿಯುವಾಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ತನಕ ಮಾತ್ರ വിജ്ഞാനದ വിഷയವನ್ನು കലിത്തವರು ನಾವು. +2 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സയൻസും മാത്തമാറ്റിക്സും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ BEdൽ എത്തിയിട്ട് ചേർന്നപ്പോൾ ഈ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സയൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, മെയിനായിട്ട് സൈക്കോളജി വിഷയത്തിൽ. അപ്പോഴാണ് വരുന്ന ഈ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ്, ಕಣ್ಣಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ എന്താണ്. 8, 9, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ BEdಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕನ ಐಸೈಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ടീച്ചറും വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ്, ಐಸೈಟ್ ಅದು എങ്ങനെ വേണം. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡೆಸ್ಕಿನ ಬದಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು. ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವವರು, ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡದೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವವರು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಆದವರು ಕಣ್ಣು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಐಸೈಟ್ ಪರಸ್ಪರ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ കണ്ണನ್ನು ഗമനിസ്താ ഇരಬೇಕು പാഠ ಮಾಡುವಾಗ. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓഡിയൻസിനെ ഓരോരാളെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും പറ്റൂ, നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റൂ. ബോറാകുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, താല്പര്യമുണ്ടോ ഓഡിയൻസ്, ಇಲ್ವಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ. ಅದ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರ ಕಣ್ಣು, ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದವರ ಕಣ್ಣು ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಪೂರಕ. ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. 80% ನಾಲೆಜ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ. ಆದ ಕಾರಣ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು അർത്ഥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാൻ ഒരു ആളുമല്ല, സയൻസിൻ്റെ വിഷയമാണ്, BEd പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಈಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಬುದ್ಧಿಪರವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಚಕ್ಷು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾದರ್ ಮಾಂಗಾಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತಚಕ್ಷು ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. അമേരിക്ക നമ്മൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടിട്ടില്ല, വൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഹൗസ് തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. രാവണനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ രാവണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ എവിടെയോ തെളിയുന്നില്ലേ, മനസ്സ്, മൈൻഡ്, അത് എവിടെയാണ്, ആ അംഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വളരെ താർക്കികമായ ചോദ്യങ്ങൾ. പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു മനസ്സ് തെളിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെളിയും. ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ കിച്ചൺ റൂം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരെ കിച്ചൺ റൂം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഓൺ ദി സ്പോട്ട് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാറ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കാറ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടായി. സോ അച്ഛന് കാറ് ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മളൊരു സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാറ്. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಈ ಅಂತಚಕ್ಷು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬಹಳ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದೆ. കണ്ണില്ലാത്തവന് മാത്രമേ, കണ്ണില്ലാതായെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ണിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണിನ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಏನ ಅಂತ, ಜ್ಞಾನ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವನ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣು ಸಂಕೇತ. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನೀವು ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ, ಮಲಯಾಳ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೇತ್ರ, ಕಣ್ಣು, ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ, സിനിമാ പാട്ടുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണ് സങ്കേതമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ലിസ്റ്റാക്കിയാലും ഒരുപാടുണ്ട്. കണ്ണ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് എഴുതിയ പിന്നെ പാട്ടുകൾ, അത് വേറെ വേറെ കവികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ಕಣ್ಣಿನ അത്രയും കൂടി ಪ್ರಾಧಾನ್ಯമുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠನ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, കണ്ണ് എത്ര പ്രാധാന്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളുകളിൽ അംഗനവാടിയിൽ തന്നെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മസ്റ്റാണ്. അംഗനവാടിയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് അംഗനവാടിക്ക് ഒരു 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അംഗനവാടിക്ക് ചേർക്കും കുട്ടികളെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അച്ഛനും ജോലി, അമ്മക്കും ജോലി, അപ്പോൾ കുട്ടീനെ പ്ലേ സ്കൂളിൽ ചേർക്കും. 1 വയസ്സിന് മുമ്പേ പ്ലേ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട്. ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്നെ പോലത്തെ അധ്യാപകർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അമ്മമ്മയില്ല ഒന്നിച്ചിട്ട്, അച്ഛനില്ല, ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല,
പിന്നെ മൈക്രോ ഫാമിലിയാണ്. അച്ഛന് ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ്, അമ്മക്കും ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ്. കുഞ്ഞിവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലേ സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഈ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആസ് പെർ ദ റൂൾസ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത കണ്ണിന് നല്ലോണം കാഴ്ച കുറവാണ്, സ്ക്വിൻറ്റാണ്. സോ ഹെറിഡിറ്റിയാണ്. എൻ്റെ അമ്മരമ്മ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെറിഡിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഈ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്ത് 1 to 5 സാധാരണ ഒരു കന്നഡ മീഡിയം സ്കൂളാണ്. 1 to 10 വരെ പഠിച്ചത്. 1 to 5 വരെ ഒരു കോൺവെൻറ്റാണ്. പിന്നെ 6 to 10 വരെയുള്ള പിന്നെ ഒരു സ്കൂളാണ്. ഞാനൊരു രാജേന്ദ്ര സെറൽ വരെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാണ്. വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെരുപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളെ സ്കൂളിലും അങ്ങനെ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಬೇರೆ ചെരുപ്പില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായി ചെരുപ്പ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത്. ചെരുപ്പ് ഇടാൻ പറ്റാത്തതല്ല, വീട്ടിലങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം അടുത്ത് ഇല്ല ഈ ഒരു തലമുറക്കുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. സോ എൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണിന് നല്ലോണം കാഴ്ചക്കുറവാണ്, വലത്തെ കണ്ണിനും കാഴ്ചക്കുറവാണ്. നല്ല ഗ്ലാസ്സാണ്, തടിച്ച്. ഇത് വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ്, ഇത് കുറച്ച് പവർ കുറവാണ്. സോ ബോർഡിൽ എഴുതിയ ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല 10ാം ക്ലാസ് വരെ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്. പക്ഷെ ചിലവരെല്ലാം ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ശരിക്കും എഴുതും. മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പോലത്തെ ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ബോർഡില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സും സയൻസ് ബോർഡിലെല്ലാം എന്ത് എഴുതിയോ അതിലെല്ലാം ഞാൻ വളരെ കുറവ് മാർക്കാണ്. ഏത് ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതോ, ഉദാഹരണത്തിന് കന്നഡ ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് മോശമില്ലായിരുന്നു, ഹിന്ദി, ഹിസ്റ്ററി, അത് ആ അധ്യാപകർ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനത്തിലെല്ലാം മാർക്ക് കൂടുതലാണ്. ഏത് കാര്യം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നോ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಪಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಅದರ ನಂತರ BA ಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕು, MA ಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕು, ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ. ಬಟ್ ನನ್ನ സയൻസ് വിഷയಗಳ മാർക്ക് നോടിದರೆ ഇന്നത്തെവർ ഞെട്ടിപ്പോവും. പക്ഷെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ കണ്ണിന് ഇത്രയും കാഴ്ച കുറവാണ്. ഞാനപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത മുമ്പത്തെവരെ കുട്ടിയോട് പറയും, ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಾನು. മറ്റുള്ളവരോട് പറയും ബുക്കാക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ മാർക്ക് കുറവില്ലവർ, മാർക്ക് കൂടുതലില്ലവരോട് ഒരു ബുക്കാക്കും. അവർ വളരെ റിക്വസ്റ്റിലാക്കും, അവർ വലിയ ആളാക്കും. അപ്പോൾ ഇല്ല തരാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുക. എല്ലാം അടിയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടായത്. അപ്പോൾ 8, 9, 10 അടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിയാണ്. ഇങ്ങനെ ചോക്ക് ഇട വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ അടിച്ചാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ജോബേ ഉണ്ടാവില്ല ടീച്ചർമാർക്ക്. കാലം എത്ര മാറിയെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുക്ക് പേപ്പറിൽ കണ്ടു, ഏതോ ഒരു ടീച്ചർ അടിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടി കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു. അല്ല, കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക, അത് തെറ്റൊന്നല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തെറ്റല്ല. ടീച്ചർ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. അടിച്ചത് മുറിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല, അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വലിയൊരു കേസായിട്ട് മാറി. അതിൽ 50,000 rupees അത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നാക്കി. പിന്നെ കോർട്ട് പറഞ്ഞു 50%. അതിനൊരു കോമഡി വന്നിരുന്നു. എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖാദർ മാങ്ങാട് സാറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവർ ആക്കിയ കോമഡി ആയിട്ടുണ്ടാവാം. അതിൽ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അടിയും ചീത്തവാക്കും ഇനി ഞാൻ കോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പോയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂള് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരില്ല എല്ലാ സ്കൂൾ സ്വത്തുകളും എനിക്ക് എഴുതി തരേണ്ടി വരുമെന്ന്. അത്രയും അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. സോ കാലം മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ಕಾಲಘಟ್ಟത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ನಿಯಮಗಳು, ಕೋರ್ಟು, ಕಾನೂನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അടി കിട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അമ്മ പിന്നെ 2 അടിക്കുമായിരുന്നു. ഇടി ചീത്ത വാക്കുണ്ടാക്കി വീട്ടിലേക്ക്, ടീച്ചറോട് അടിക്കുക, അത്രയും കുറ്റവാക്കുകൾ. ഇന്ന് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ಟೀಚರ್ ಅಡಿച്ചു ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದರು, ನನಗೂ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದು ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ನನಗೂ 19 ವರ್ಷಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಗು, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 3-4ರ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ 10ನೇ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಣ್ಣಂದಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ MA ಆದವ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದೆ, PhD ಆದವ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ, ನಾರಂಪಾಡಿ ಹತ್ತಿರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ഇತ್ತು. ಇಂಥ പരിസ്ഥിതിಯಲ್ಲಿ മನೆಯಲ್ಲಿ കണ്ണു കാഴ്ച കുറവുണ്ട് കുട്ടിക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളില്ല. അത്യാവശ്യം ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലും കൂടി പോകില്ല, എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് അരിച്ച് ഇങ്ങനെ തരൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ സാർ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഓർമ്മയായി എനിക്ക്. ഒരു ദിവസം 10ാം ക്ലാസ് എക്സാം എഴുതിയ ഒരു ടൈമിൽ ചുമര് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വലിയ ഏടത്തിയമ്മ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഗീതോപദേശത്തിൻ്റെ ഒരു കാലണ്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ താഴെ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനാം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട്. ഏടത്തിയമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് അതിനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ വായിച്ചേ? എനിക്ക് കാണുന്നു, നിനക്ക് കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ്. ഈ എനിക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ച ഇത്രയും കൂടി കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏടത്തിയമ്മയാണ്. അമ്മ അല്ല, അച്ഛനല്ല, ഏട്ടന്മാരല്ല, ആരുമല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഏടത്തിയമ്മ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ഇവനെ ഉടനെ ഒരു കണ്ണ് ഡോക്ടർക്ക് കാട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഏടിയും ഇല്ല. ഇത് 93-94 സംഭവമാണ്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലും കൂടി ആയിട്ടില്ല, കുമ്പളയിൽ പോലും ഇല്ല. കാസർഗോഡ് JK ഷെട്ടി സർ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇപ്പോൾ മരിച്ചിന്, ഫേമസ് ആണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം എന്തോ പോകാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇയാൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന് വലിയ അത്ഭുതമാണ്, ഇത്രയും കൂടി കാഴ്ച കുറവാണ്, ഇതുവരെ എന്ത് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് കാസർഗോഡിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടമാണ് സാറിനത്. കണ്ണടക്ക വെക്കാൻ ഞാൻ തീരെ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ കണ്ണടക്ക വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞെങ്കിൽ വലിയൊരു നാണക്കേടിൻ്റെ വിഷയമാണ്. എത്ര ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കേണ്ട കഥകളാണ്. കണ്ണടക്ക വെക്കുകയില്ല എന്ന് വാശി. കണ്ണടക്ക വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണ് കുറച്ച് സമയത്തിൽ ഇല്ലാതാവുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ്, പക്ഷെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു. ആ കോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. പിന്നെ അതിനെ എടുക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും അതിനെ ഒരു ഇതിൽ വെക്കണം, പിന്നെ കണ്ണിന് ഫിക്സ് ആക്കണം, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേക്ക് അതിനെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കലി വളരെ പ്രോബ്ലമാണുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട്. എന്നാലും വീട്ടുകാർ ഇത്രയും കണ്ണ് കാഴ്ച കുറവുണ്ടെന്ന് ശേഷമാണ് അതിനെടുക്കാൻ. അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്തുമില്ല, കുറച്ച് അടുക്കുണ്ട്, അടുക്ക കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും അവൻ ഇന്ത്യ വേണ്ടേ, അതൊന്നും എടുക്കട്ടെ, ഒന്ന് കണ്ണ് നേരെ കാണോട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെയാണ് എൻ്റെ കോളേജിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങളുണ്ടായത്. യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ എത്ര പിറകിലാണ്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത്രയും ഇത് വന്ന ഈ കണ്ണാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ആക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് മാർക്കില്ല. എനിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ താല്പര്യമാണ്. കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എവിടെയും. പിന്നെ വേറെ ഏത് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിനും സീറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, എൻ്റെ മാർക്ക് അത്രയും കുറവാണ്. പിന്നെയാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് കന്നഡ BA ഇതിന് ഈ കുട്ടികളെ കിട്ടാറില്ല.
അപ്പോൾ ഈ കന്നഡ BA ഞങ്ങളെ അധ്യാപകരുടെ എന്താക്കണം, കുട്ടികളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മഞ്ചേശ്വരം കോളേജിൽ കാസർഗോഡിലിട്ടു. കാസർഗോഡിൽ അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് BAക്ക് ചേർന്നത് ആകസ്മികമായിട്ടാണ്. ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാതെയാണ് കന്നഡ BAക്ക് ചേർന്നത്. പക്ഷെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. സോ പിന്നെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതും. BA ആയി, MA ആയി, നെറ്റ് കിട്ടി, B.Ed കിട്ടി, പട്ടണ അപ്പോയിൻമെൻ്റായി, ഇങ്ങനെയല്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈടെ ആദ്യമാണ് ഞാൻ ഈ മൈക്കിൻ്റെ എതിരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ, അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഗ്രാമീണ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ എന്നെ ഒരു തെളിവ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലായിരിക്കും എന്നെ വിളിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം കാണുമ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നെ പോലത്തെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ സ്കൂളുകൾ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ അന്ന് ക്യാമ്പ് നടന്നതിനായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നെല്ലാം എൻ്റെ കുട്ടി 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴേ അലർട്ടാണ്. സ്കൂളിലെല്ലാം ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ നീർച്ചാൽ കന്നഡ മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തേ നമുക്ക് വന്ന ഈ പോരായ്മ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല മറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ എയ്ഡഡ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ ಪಾವಪಟ್ಟವರೆಂದು പറയാൻ ಪಾಡಿಲ್ಲ എന്ന് പറഞ്ഞു. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ഒരു നല്ല ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದೆ ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ, ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಕನ್ನಡದ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಕಾದರ್ ಮಾಂಗಾಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೋಭಾವ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ್ ಎನ್ನೇ ಪರೆಯಣೋ ಗೌರವಂ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ, ಅವ ಬಡವಲ್ಲ, ಪಾಪದವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತಹ ಈ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಏಡೆಡ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇ. ಈಗ ನನ್ನಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೈಫೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗು ಕಲಿಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೈಫೈ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಮಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಿನಿಂದ ಬರುವವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತರುವವರು ಟಿಫಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ മോഡൽ അല്ല ಅಂತಾದರೆ, അച്ഛ കാറെന്തെച്ച മോഡൽ മാറ്റാത്തത്? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുകളെല്ലാം വരുന്നത് നല്ല കാറിലല്ലോ, നിൻ്റെ കാർ ഇതേ പണ്ടത്തെ കാറല്ലോ. ಮಗು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ಬ್ಯಾಗ್ എങ്ങനെ ഉണ്ടറിയോ, ഇതെന്ത് ಬ್ಯಾಗ್ ಅಚ್ಚ? ಒಂದು ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕದಿದ್ರು, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಮೀಟಿങ്ങിന് ನೀ ಅಚ್ಚ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವരണ്ട, ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ನ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ಹೇಳ್ತದೆ. ಮಗು ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಸಹಪಾಠಿ ನೋಕು ഇവിടെ പറഞ്ഞു, 8 ವಯಸ್ಸು ವರೆയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ കുഞ്ഞിನ. ಈಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3, 4, 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನ ಆಗ್ತಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೀವು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರೋ, ಏನು ಫೀಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಾಣುವುದು ಐಫೈ ಆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕದೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಡ ಅದು. ಆದರೆ ಈ ಮಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಗು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತದೆ. ಓ, ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕು. ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಟೀಚರ್ ಹೇಳುವುದು, ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆ, ಅನುಭವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಗು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಗೆಲ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ. ಸೊ ഇങ്ങനെല്ലാം ചില പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು. ಬದುಕುವ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಃಚಕ್ಷು ಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ಬೇಕು, ವಿವೇಚನೆ, ವಿವೇಕ ഇത്യാദികൾ ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേറെ വേറെ ഫീൽഡിലുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ലവ് ಮ್ಯಾರೇಜೋ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜೋ ಎಂದೂ ಆವಟ್ಟೆ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾರಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ മഹാരായ മക്കൾ ಮಾಡುವುದಿല്ല? കുട്ടികളാക്കുന്നില്ല സർ ഞങ്ങൾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. സർ കുട്ടികളായെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് സർ, അതിന് തലവേദന വരുന്നു, അത് വർക്കില്ല, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല ಅಂತ. ಒಂದು ಹಂತ ಕಳೆದು ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗ നിങ്ങളപ്പോൾ കുട്ടികളാ ഇല്ലാന്ന് വേണ്ടാന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ? സർ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ പറയുന്നത് കുട്ടി വേണോ, പക്ഷെ കുട്ടികളാന്നില്ല സർ. സോ ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമോഷണലി അല്ല, ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. ഒരു കാലഘട്ടം വരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ഒരു 28 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് ഒരു തീരുമാനം. രണ്ടാൾക്കും എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുട്ടികൾ അത് ഇറിറ്റേഷനാണ്, അത് കരയുന്നു, അത് മറിയല്ലോ. സോ അത് വേണ്ട. ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് കുട്ടി വേണോ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കുട്ടികളാണില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ಓರೋರು ಒಂದೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಮೀಸೆ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಅಜ್ಜನ ಮೀಸೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, വിത്തുകൾ വേറെ വേറെ. നമ്മളെ പാൻറ്റിൽ ഈ കാട്ടിൽ പോയെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കും. കുറച്ച് സമയമ്പോൾ നമ്മളതിനെ തട്ടി നീക്കും. എന്തിന്? അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരുപാട് സ്ഥലത്താണോ? നമുക്ക് ഇത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇത്ര നോളേജ് ഉണ്ട്, സയൻസ് ഇത്ര വളർന്നിന്, ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് വേണം, ഒരു 2 കുട്ടിയെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ സെൻസ് നമുക്കില്ല. കൂടുതൽ വേണ്ട, നമുക്കറിയാം ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ താല്പര്യം ಇല്ലാത്ത വളരെ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ കുടുംബದ പരികൽപ്പന ಇಲ್ಲ. നോക്കൂ, ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇത്രയും കൂടി എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാകാതെ നിന്നുവല്ലോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ജಗಳ ആകുವುದೇ ಇಲ್ವಾ? അല്ല, ജಗಳ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അടിപിടിയാകാതെ വാക്ക് അടിപിടിയാകാതെ ഒരു വീടെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുമോ? അത് ലവ് മാരേജ് ആയാലും അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയെങ്കിലും ഭാര്യയോ ഭർത്താവും എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറയും, അത് സാധാരണ പിറ്റേ ദിവസം അതെല്ലാം ശരിയാവും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് കേസുകൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാര്യ ഡിവോഴ്സായി. കാരണം എന്തറിയോ? അവളും നല്ല മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയാണ്, അവനും അതെ, ബാംഗ്ലൂർ, ഇവിടുത്തെ കാസർഗോഡുകാരാണ്. വളരെ നല്ല ട്രഡീഷണൽ ഫാമിലി വന്നാണ്. ഒരു ദിവസം ഇവന് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വന്നു, പാത്രങ്ങൾ കവ്വാതെ വെച്ചു. അവൾ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ബേസിനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൻ വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. ഇവൾ വരുമ്പോൾ പാത്രങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പാത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്കിന്ന് തലവേദന ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ. നിൻ്റെ പാത്രം നിനക്ക് പഠിക്കണമെന്നറിയില്ലേ? ലവ് മാരേജാണ്. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിറ്റേ ദിവസം അവൾ നേരെ പോയി വക്കീലറെ കണ്ടു, ഡിവോഴ്സായി. ഇങ്ങനെ ഡിവോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളെ അച്ഛമ്മമാരെല്ലാം എപ്പോഴും ഡിവോഴ്സായിരുന്നു. സോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ലൈഫിൽ. കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ സഹിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഭാര്യ സഹിക്കണം, ഭർത്താവ് സഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശമേ അല്ല. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടികളായിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വരും. ഭാര്യയും ഭർത്താവും
എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴാണ് കുട്ടി വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇവള് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ആക്കി, ഇപ്പോൾ ചീത്ത പറയണം ഭാര്യനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ചീത്ത പറയണമെന്നാകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം മറന്നു പോകും. കുട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പം എന്ന് പറയും. സോ ഇതാണ് ലൈഫ്. സോ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ പുതിയ തലമുറ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് സയൻസും വേണം, പക്ഷേ ഇമോഷണൽ കോഷൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോഷൻറ്റാണ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോഷൻറ്റാണ്. നമുക്ക് ചിന്താഗതികൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തോടെ വരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണൽ കോഷൻറ്റ്, നമ്മളെ അച്ഛന്, നമ്മളെ അമ്മ, നമ്മളെ ഏട്ടന്മാർ, നമ്മളെ ഏടത്തിയമ്മ, നമ്മളെ ഭാര്യ, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരു, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ പോലത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, അതിനാണ് സംഗീതവും സാഹിത്യവും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീലകണ്ഠൻ സാറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷണൽ കോഷൻറ്റ് ഇല്ലത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനമാക്കിയത്. ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടായിരുന്നു, അവരൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, മക്കളെ എന്തോ ഡോക്ടറെല്ലാം ആക്കി മതി. സോ ഇമോഷണൽ കോഷൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അംബാനിയോ ടാറ്റയോ ബിർളയോ ഷേക്സ്പിയറോ ഗാന്ധിജിയോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദരോ ആരും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു, ഇൻ്റലക്ച്വൽ മാത്രമായിരുന്നു. സോ അതിനപ്പുറം ഒരു ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള കോഷൻറ്റ് മനുഷ്യജന്മത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ നമ്മളാവട്ടെ, നമ്മളെ ಪುದಿಯ ತಲೆಮುರ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಪವಾದ ಇರ್ಬೋದು. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒരു ടീച്ചറെ മകന് പറഞ്ഞു, ഒരു വലിയ ജോബിലാണ്, വീട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ഉണ്ട്, സ്വത്തും തോട്ടവും അതും റബ്ബറും അടക്കയും തെങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ മകന് ഫോറിനിൽ ജോലി, പക്ഷെ ഒറ്റ മകനാണ്. അച്ഛനമ്മ വയസ്സും കാലത്ത് മകനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഉണ്ട് ഇട, നീ ഫോറിനിൽ പോയിട്ട് ജോബ് എടുക്കണോ? ഭാര്യയ്ക്കും അവിടെ ജോബാണ്, മക്കളും അവിടെ സെറ്റിലാണ്. പക്ഷെ അവന് പറഞ്ഞു, ഭാര്യയും സംസാരിച്ചു, കുട്ടികളും സംസാരിച്ചിട്ട് ഇല്ല, അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും വരണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തലമുറയും ഉണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സുഖസൗഖ്യമുണ്ട്, വേണ്ടത്ര അവരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫോറിനിൽ പോയിട്ട് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മതി, ഇവിടുത്തെ ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ നല്ല സ്കൂളിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് എന്ത് വേണം, സന്തോഷം എവിടെയാണ്, ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കഴിവ് ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಯ ನಮ್ಮಂತಹ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ പറഞ്ഞല്ലോ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಈ ಬೇಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರು ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಬರುವ ಒಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶುಭಾರಂಭ ಆಗಲಿ. ಈ ಮಾನುಷಂ ಅಂತ, ಮಾನುಷಿಕ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್, ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದವರಿಗೆ. ಅಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆ.